إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالر بزنه رزقلاندırıp, tuqlandırıp, bizga har vaqtda da keng ne'matlarini berib turuvchi Robbimiz Alloh subhanahu va taologa tegishli. Ham shu turmushda bizga yashov o'rnagin, nechik etib Alloh taologa tabunirga, ibodat qilirga kerakligini ko'rsatib, eratib qoldirgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ko'ngillarimizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsa edi. Biz har barchamizda bilamiz, Alloh subhanahu va taolo shu odam bolalarin o'zinagina tabunirga, ibodat qilirga, izgilik qilirga, jamiyatga, ummatga foydali kishilar bo'lsin uchun borliqqa keltirdi. Ama biz bilamiz nasıl nechik etib Alloh taolo shu ibodatimizni, izgiliklarimizni, foydali, xayrli amallarimizni bizdan qabul etuli. Chunki turmushimizga qarasak, har bir ilning, har bir davlatning, har bir organizatsiyaning deyik, shulay maktablarning da, o'quv yurtlarida bor o'zlarining talablari, qoidalari, zakonlari. Ham biz bek yaxshi bilamiz, biror firmaga deyik, biror zavodga ishga kirga tilasak, bizga inna отдел кадров ayta, bizga ishga kirasing kelayotgan, bizda ish bor. Ammo lekin shu dogovor, shu kelishuvni o'qib chiqali, bizda shunday talablar, shunday shartlar, shunday zakonlar bor. Agarda kelishasing ekan, shu talablar, shu shartlar, shu zakonlar bilan biz seni ishga olamiz, shul vaqtda xizmat haqi to'laymiz. Anda aytilgan bo'larga mumkin, nishadan ishga kelasiz, nishada qaytasan, nindi anda saqlanish choralarini ko'rishga kerak, necha kishilarga kerak, butunisi yozilgan bo'ladi. Shul vaqtda biz seni qabul etamiz. Sening endi ishga qaramadan so'ng premiyasini beramiz deb endi va'dalar beradi. Shulay bil. Ham bu butun yerda da shulay. Kichkina bolani sadikka iltasing ekan, aning o'zining talablari bor, shulay bil. Shuni ishlarga tegishsin. Maktabga iltasing ekan, institutga kiritasing, shulay o'zining talablari, shartlari bor. Bütün yerda da shunday qoida bor. Shartlari, zakonlari. Hamma dinimizda da Alloh taolo bizning qilgan yaxshiliklarimizni, xayrli amallarimizni, shu tobuna turgan ibodatlarimizni qabul bo'luvini tilaymiz ekan, Alloh taolo shulay shartlarin, talablarin qo'ygan. Shu talablar o'talgandagina bizning namozlarimiz, ro'zalarimiz, bergan sadaqalarimiz, aytgan zikrlarimiz, o'qigan Qur'onlarimiz ham boshqa turli izgiliklarimizni Alloh taolo qabul etishadi. Agarda shu shartlarga to'g'ri kelmaydi, endi bizning xayr amallarimiz Alloh taolo shulay
кабул итми. Бит организация эшләгәндә аларның таләпләрен үтәмәсәк, нишләйләр безне? Куып чыгаралар. Хезмәт хакын түләмиләр, премияны кисәләр, вакланып тормыйлар бит. Һәм шулай ук телибезме без, теләмибезме без, Аллаһы Тәгалә шушы кушкан шартларны үтәмибез икән, Аллаһ Тәгаләгә безнең шулай гыйбадәтебез, изгелекләребез кабул булмый. Кирәге юк. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгалә ул хуҗа һәм шундый законнар куйды. Менә нинди генә гыйбадәтне алма, әгәр дә Аллаһы Тәгалә кабул итеп, шушы гыйбадәт аша бу дөньяда да бәрәкәтен бирүен телибез икән, һәм тынычлыкта, иминлектә, бәхет сәгадәттә яшәүгә омтылабыз икән, һәм шушы гыйбадәтебезнең нәтиҗәсен, җимешләрен кыямәт көнендә күреп, шуның рәхмәте белән инде җәннәткә керәсебез килә икән, безгә Аллаһы Тәгалә куйган 2 шартны гына үтәргә кирәк. Бары тик 2 шарт. Әмма ләкин без үзебезнең инде уй-фикерләр белән шушы 2 шартны да әле кайбер вакытта үтәргә ашкынмыйбыз. Күп сөйләнә, күп укыла бу турыда, әмма ләкин кешеләрдән күрәбез, барыбер гафиллектә ул үзенчә эшли. Бигрәк тә дини мәсьәләләрдә. Дин бит ул, кардәшләрем, синеңчә дә, минемчә дә, аныңча да түгел. Дин ул Аллаһы Тәгаләдән куелган катгый таләпләр. Һәм шушы законнарны Пәйгамбәр саллаллаһу инде үзенең үрнәгендә яшәешендә күрсәтеп калдырды. Һәм безнең хакыбыз юк, булай да ярый, тигеләй дә ярый дип, үзебезнең булдыклыгыбыз белән дингә ниндидер яңалык, артыклык кертү. Иң беренче шартлары намаз укысак та, садака бирсәк тә, изгелек кылсак та үтәлергә тиеш шушы гыйбадәтебез, шушы изгелебез Аллаһ өчен генә булырга тиеш, Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу сүзләргә дәлил Куръанда әйтә: "Ва ма умиру илля лиябудуллаһа мухлисина лаһуд-дин." Сезгә диндә ихлас булып Аллаһка гыйбадәт кылырга әмер кылынды ди. Бик җиңел инде, күп сөйләнә, күп ишетелә, кабатлы мине тагын бер тапкыр, Аллаһ риза нәрсәсе бар, әмма ләкин күп вакытта күренә, кешенең сөйләгәндә дә, тоткан гамәлләрендә дә, үзебездә дә күп вакытта гамәлләребез Аллаһ Тәгалә түгел, Аллаһ Тәгалә өчен түгел, кеше өчен килеп чыга. Бигрәк тә берәр яхшылык, изгелек кылсак, садака бирсәк, үзебезне күрсәтәсебез килә шушы кешегә. Менә мин нинди юмарт, мин изгелекләр кылам, менә яхшылыклар эшлим дип инде кешегә сөйлибез, анда интернетларга куябыз инде. Уй фикер керә, менә кеше алдында әле үземне танытыйм, мактасыннар әле дип. Ягъни ниндидер булса гыйбадәтне, изгелекне эшлибез кеше өчен. Шуңа күрә biz иң беренче сорау бирергә тиешбез. Менә бу гамәлне, гыйбадәтне, изгелекне эшлим, мин аны кем өчен кылам соң? Шушы күршем өченме, дустым өченме, яки инде Аллаһ Тәгалә өченме? Менә ихластан без кешегә кирәкми, ихластан үзебезгә шундый сорау бирергә тиешбез. Чөнки һәрбер эш ул нияткә карап бәяләнә. Һәрбер эш. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, Бухари һәм Муслим җыенында килә торган сахих хәдистә, Ибн Умардан риваят кылына: "Иннамал аъмалу бинниятти ва иннама ликулли имрин ма нава." Һәрбер эш нияткә карап бәяләнә ди. Аллаһ Тәгалә тарафыннан безнең эшләребез, гамәлләребез бәяләнә ниятебезгә карап. Менә монда килдем, намазны кем өчен укыйм?
дусларым әйтмәсен әле, килмәде бүген намазга, мәчеткә килим әле дипме, яки юк, Аллаһтан ризалыгын алып, менә кыямәт көндә шушы изгелекләрем аша Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, шушы сәбәп белән җәннәткә керәсем килә. Шундый ният белән килдем. Чөнки һәрбер эш кешенең ниятенә карап ди. Чөнки бит Аллаһ Тәгалә хәмердән тыйды. Ә кеше тыелырга мөмкин сәламәтлек өчен. Менә табиб әйтте, тагын эчәсең икән, сәламәтлегеңә шундый зыян килә, какшарга мөмкинсең, авыртырга мөмкин. Калдыра бу шушы хәмернең харам. Ә нияте нәрсә? Аллаһ ризалыгы өчен калдыру түгел шушы гынаһны. Чөнки гынаһны калдыру шулай ук гыйбадәтнең бер төре, Аллаһка якынаю бит. Ул калдыра үзенең сәламәтлеге өчен. Шуңа күрә ниндидер гынаһны да калдырабыз икән, без калдырырга тиешбез Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгалә тыйды бу фәхишлек, бузыклыкны, мин аның өчен калдырам дип. Һәм икенче шарт, менә безнең гамәл гыйбадәтебез ул Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәтенә муафиq булырга тиеш. Ягъни икенче төрле әйтеп була, тагы динебезгә, ислам динендә булырга тиеш. Ягъни шушы гыйбадәтне, шушы гамәлне Пәйгамбәр саллаллаһу үзенең тормышында безгә үрнәк итеп эшләп күрсәтеп калдырган булырга тиеш. Мәсәлән, бик яхшы беләбез, намазны Пәйгамбәр саллаллаһу укып күрсәтеп калдырды. Һәм әйтте, иртәнге намаз 2 рәкать сөннәт, 2 рәкать фарыз, илә намазы 4 рәкать фарыз. Башында 4 рәкать сөннәт, 4 рәкать фарыз, аннары 2 рәкать сөннәт. Берәрсе шунда әйтә икән, менә бит ясту намаз 4 рәкать фарыз. Хәзер көннәр менә озын, төннәр озын, вакыт күп. Ничә бәле мин шикләним 4 рәкать фарыз белән, әйдә укыйм анда 8 рәкать, 10 рәкать дип. Менә күпме генә ихлас булсаң да, Аллаһ Тәгалә шушы синең гыйбадәтеңне кабул итми. Чөнки Аллаһ Тәгалә фарыз итеп өстәде 4 рәкать фарыз итеп, ә син үзлегеңнән чыгып өстисең. Шушы Аллаһ Тәгалә сиңа бурычлаган 4 рәкать фарызны син арттырасың 8-гә, 10-га, 12-гә. Бу катгый тыелган. Нинди генә гыйбадәт кылырга телибез икән, ихласлык кына җитми. Кайбер кеше әйтә, мин бит күңелем ихластан. Әйтәсең, кардәшем, менә бу гамәл бит инде безнең динебезгә бер дә муафиq түгел. Бу бит инде шит диннәрдән кергән, анда шит милләтнең анда ырым-шырымнары. Ничек син әйтәсең, безнең динебездә юк бит мондый нәрсә дип. Минем күңелем ихластан, менә кешегә файда гына булсын дип. Әмма ихласлык кына җитми. Пәйгамбәр саллаллаһу шушы үрнәге динебездә булуы да шарт булып тора. Әйе, син анда кеше күрсен, кеше мактасын өчен анда садака бирәсен, ярдәм итәсен ди. Аллаһ Тәгалә шушы садака эшендә сиңа бу дөньяда бәрәкәтен бирергә мөмкин. Монда берни проблема да юк. Изгелеген кылган өчен, яхшылыкларың өчен ул сиңа бирергә мөмкин, шушы яхшылыкны үзеңә кайтарып бирергә дә мөмкин. Ул динебездә дә булмаса, гынаһлы булса да, әмма дә ләкин иң мөһиме кыямәт көнендә буш булачакбыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтә, сез нәрсә телисез, нәрсәгә омтыласыз, бирәбез ди. Бирә, ул сәбәпле, чөнки нинди генә изгелек кылмайм, менә нинди генә садака бирмә. Нинди генә кешегә файда китермә. Шул изгелекләр аша Аллаһ Тәгалә сиңа да бүтән төрле икенче яктан бәрәкәтен, файдасын бирәчәк. Чөнки бер изгелек тә юкка чыкмаячак. Әмма ләкин бу дөньяда кыямәт көнендә 0 бер нәрсә булмаячак. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, менә син фәлән эшне эшләгән идең, шушы кешеләрнең ризалыгын аласың килгәнең бар, аларга ди, ал ди. Әмма ләкин ул кеше дә, эй җаным дип, үзе өчен кайгырачак. Шуңа күрә, кардәшләрем, менә нинди генә гәҗиттәнме, календарданмы берәр нинди шулай эшләсәң шул була дип нитсәк, без әле
төпшенергә тиешбез. Чынлап торып, Коръәндә Аллаһ Тәгалә бу гамәлгә әмер иттеме? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам үзенең тормышында шушы ибадәтне эшләп күрсәттеме? Атоха төрле календар гәзитләрдә язабыз, исеңә акылың китә. Берәү язган, бисмилләне кагазга 100 тапкыр күчереп язып, шуны бакчага күмәсең икән, бәрәңгең күп булып уңыш алачаксың дигән. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны эшләп күрсәтмәде. Аллаһ Тәгалә дә бисмилләне 100 тапкыр язып бакчага күмергә кушмады. Димәк, менә шушындый ырым-шырымнар дин белән бәйләгән, бу бит нигезсез. Һәм шундый ырым-шырымнар дин белән бәйләгән, нигезсез, ул бик күп. Менә шуңа күрә сезнең түгел, безнең ул формула шикелле булырга тиеш. Мәктәптә укыганда өйрәттеләр бит, шушы формула белән чишсәң генә шушы мәсьәләне чишә алачаксың, җавабын таба алачаксың. Шуңа күрә календардан укыдыкмы, берәр кеше ишеттеме, безнең ике сорау булырга тиеш. Шушы гыйбадәттә мин ихласмы? Һәм әгәр дә шушы гыйбадәтне эшләргә Аллаһ Тәгалә әмере яки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән сүзе күрсәткән үрнәге бармы? Кайбер хадис дип кенә куялар, шушы берәр гамәлгә, изгелеккә, әмма ләкин ул хадис кая килгән? Кая әйтелгән? Кайсы китапта ул тупланган? Берсе дә юк. Чөнки хадис дип кенә әле бу күрсәтми Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе сүзе дигән. Чөнки безнең билгеле булган хадис җыентыклары бу шушы китапта килгән булырга тиеш. Әле шушы Абу Дауд, Ибн Маҗиһ, Тирмизи, Насаи җыентыкларында булып та кайбер загыйф кеше уйлап чыгарган хадислар бар. Шуңа күрә галимнәрнең хөкемен дә белергә кирәк. Шушы хадис сахих микән дип. Менә без берәр җиребез авыртып китсә, яки авыртып кына түгел, берәрне бигрәк тә җитди операция кирәк була башласа, без бит теләсә нинди табибка бармыйбыз. Без бүтән булган таныш-белешләребезне шалтыратышып, иң яхшы, иң гыйлемле, иң тәҗрибәле, иң оста куллы, мәсәлән, хирург эзлибез. Шулай бит, теләсә ни хирургка бармы? Ни өчен? Чөнки куркабыз тормышыбыз өчен. Иң беренче врачка бармыйбыз без. Бигрәк җитди авырту булса. Әйтмибез инде анда җиңелчә генә салкын тию түгел, куркыныч авыртулар булса, Аллаһ Тәгалә һәрберебезне төрле ширләрдән безне сакласын. Дин мәсьәләсенә килгәндә, әйдә ярый. Кем әйтсә дә, кемнән ишетсәң дә, кайын укысаң да, ярый, әйдә, шулай эшлибез, булай эшлибез. Юк. Дин ул безнең мәңгелек тормышыбызга илтә торган юл. Дини мәсьәләләр ул күпкә җаваплырак, шушы сәламәтлеккә караганда да. Сәламәтлегеңгә син үзеңә генә зыян килергә мөмкин, берәр нинди бик оста табиб булмыйча. Әмма ләкин диндә син берәр ни ярамаган әйбер күрсәтеп, әйтеп, син үзеңә генә түгел, бүтән кешеләргә дә зыян салырга мөмкинсең. Булмаган, динебездә булмаган төпсез, нигезсез берәр гамәл әйтеп, синең сүзеңә ияреп, 10, 20, 30 кеше эшләде икән, кыямәт көнендә киләчәк шушы кешеләр. Хәзрәт анда, дустым анда, иптәшем, син шул вакытта шуны әйткән идең, ул гамәл бит дөрес булмаган. Менә бездә шуның өчен хәзер җавап тоталар. Без ничек син бит өйрәттең безгә дип, теге кешеләрдә килеп синең изгелегеңне я алып китәчәкләр, я гынахларын алып китәчәк. Шуңа күрә, кардәшләрем, дини мәсьәләдә уен түгел, бик җитди булырга кирәк. Бик җитди. Бу дөньяви эш мәсьәләсенә җитди караган кебек, дини мәсьәләләргә, гыйбадәтләребезгә, гамәлләр тагын да җитдирәк карады. Чөнки бу безнең иманыбыз, бу безнең динебез, бу безнең җәннәткә кертә торган сәбәпләрнең берсе. Шуңа күрә һәр вакытта да сорау бирик. Һәр вакытта да. Ишеттек икән шулай эшләргә кирәк, шушындый кичә үткәрергә кирәк, шушындый анда йөзәрләгән тәсбих, йөзәрләгән рәкъгатьле намаз укырга кирәк, без төпшенергә. Барма бу. Пәйгамбәрбез укыганмы моны, әйткәнме моны дип. Теләсә кемгә ышанып йөрергә ярамый.
Һәм Алла Субхана ва Тәгалә безгә һәр барчабызга да инде ихластан, илм белән айрым ачык дәлилләр, нигезле гыйбадәтләр кылырга Аллаһ Субхана ва Тәгалә насыйп әйләсен. Һәм инде ырым-шырымнардан, юк-барлардан Аллаһ Тәгалә безне ерак айтсын. Һәм иң мөһиме инде шушы булган файдалы гыйлемнәр белән инде гамәл кылып, Аллаһның ризалыгын алып, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Һәм шушы дөньяда да инде бәхет сәгадәте, иминлектә, тынычлыкта, рәхәтлектә, сугыш ачлык афәтләрен күрмичә, җәмгыятькә файда китереп, файдалы кешеләр төркеменнән булып, бу дөньяда да рәхәтлектә яшәп, ахыр чиктә инде җәннәтләргә кергән насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.